सबसे पहले तो सबको हैप्पी दिवाली। मेरे को खाली अच्छा लगता है क्योंकि एवरी होम इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, ऑल द लाइट्स आर अप. I'm glad patakas have been banned because I don't think it's fair on the dogs or anybody else because I hate the noise when they make too much of the sound. But ये मैं कह सकता हूँ कि this is one of our favorite festivals. Only thing one has to be careful. जब मैं चंडीगढ़ आया था सबने किसी ने कहा था please be careful. मैंने कहा किस चीज़ का? उन्होंने बोला यहाँ लोग बहुत शराब पीते हैं, अपना लेवल केयर करिए. अब सब कह रहे हैं कि जी अब मिठाई बहुत बट रही है तो डायबिटीज से डर के रहिए. तो आई दैट इज माई लर्निंग कि चंडीगढ़ आके डोंट गेट ओवरटेकन विद द हॉस्पिटैलिटी व्हिच हैज बीन वंडरफुल. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ? मैं दिल्ली जा रहे हैं फॉर 2 days. आई विल बी बैक इन टाइम. हाँ, तो आई एम मैरिड टू अ पंजाबी, सो यस वी विल सेलिब्रेट, बट मैं जा रहे हैं संडे नाइट. आई विल बी बैक ऑन ट्यूसडे नाइट. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ. ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਲੀਗ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30th of ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮਸ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਲੀਗੰਜ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਸਫੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਫੀਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੈਚਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, और क्योंकि बहुत कॉम्बिनेशंस हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एक्साइटिंग. What do I say? The atmosphere in the club is very exciting, and it's a good platform for all of us who we play golf. Course golf and everything. So it's very exciting. ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਟੀਮਸ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਆ. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਸ they just want to make points up, or last few matches है, so everyone's going all out कि you want to get as many points as you can in the bag. So it's getting more competitive, but still the fun is still remaining in the game. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਭ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਗੰਜ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਫੈਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਆ? We are abhi in the middle of the table, you can say, and toughest competition बोल नहीं सकते क्योंकि some teams you think are very tough and the games have been easy. Some teams look easy on the paper but have been tough. So it's all about getting the combinations right for the players, and who's playing against who. So you cannot say till you're playing ki this team is easy or not. So everyone's competitive, and I think everyone is a good player. Okay. So yeah. ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? I think at home. Okay. Yeah, Diwali at home. I think before that all the matches are over. Okay. So Diwali should be home. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you, Safina. Happy Diwali. Yes, thank you. Happy Diwali to you also. ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪੂਲ, ਉਸ ਚੋਂ 2 ਟੀਮਸ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੈਚਸ ਹੋਣਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਨਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਨਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਅਲਟੀਮੇਟ ਵਿਨਰ ਜਾਏਗਾ.
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ ਨੇ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं सी दो तीन चीज़ें हैं। रूल्स ऑफ गोल्फ काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं सबको समझाता हूँ, अगर आपको रूल ऑफ गोल्फ पता होता तो कभी कभी इट वर्क्स टू योर एडवांटेज। सबसे पहली गल ये है। दूसरी बात है, जो कभी कभी कुछ प्रश्न जो पूछ रहे हैं बड़ी अजीब है, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है उनको रिलीफ मिलने की। बिकॉज रूल ऑफ गोल्फ लिखत है कि दिस इज़ अलाउड, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो आज जैसे कि अभी जो उसने बुलाया मेरे को, बंकर में अगर बॉल अपने ओन पिच मार्क में प्लग होए, उसमें कोई रिलीफ नहीं है, इट इज़ कॉल्ड रबर, यू हैव टू प्ले एज इट लाइज। बट कभी कभी जैसे कि कल हुआ, बहुत ही मज़ेदार थी कि जब मैं मिला प्लेयर से, प्लेयर लग रहा था कि अच्छी मैं अगर लेफ़्ट खेलूँगा तो ये लाइन आएगा, तो मैंने कहा जी अगर आप तो राइट हैंडेड हैं तो आप बॉल पे पहुँच नहीं पाओगे, तो नहीं हो सकता। बट वो बंदा बड़ा क्विक थिंकिंग, उसने दिखाया मेरे को कि राइट साइड से जब जाएगी झाड़ में क्लब पहुंच सकती है, बॉल लगेगी बोर्ड में, तो उसको ड्रॉप मिला। तो एडवांटेज क्या हुआ कि उस बंदे को रूल पता था, तो उसने यूज़ किया रूल को। बाकी जो कभी कभी पूछना है, जैसे कि पेरीमीटर वॉल जो हम कहते हैं, फेंसिंग ऑफ द गोल्फ कोर्स या आउट ऑफ बाउंड्स, अगर बॉल आपकी अटक भी जाए, अपार्ट फ्रॉम फीलिंग सॉरी, अनफॉर्चुनेटली कोई ड्रॉप नहीं होता, बिकॉज इट इज़ द पेरीमीटर बाउंड्री ऑफ द गोल्फ कोर्स। तो जो ही मैं कह रहा था पहले कि अगर आपको रूल पता होता तो कभी कभी आप अपने यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। सो मैं सबको बोलता हूँ कि जी रूल बुक इतनी छोटी सी है, जब भी मौका मिलो पढ़ लो। अब आप मानोगे नहीं कितना आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये आई थिंक इज़ बीन वन ऑफ द लर्निंग्स फॉर द क्लब गोल्फर। इनका क्या होता है कि ये लोग मज़े में खेलते हैं, बॉल झाड़ में गई तो फेंक देते हैं, बोलते जी मैं पेनल्टी ले रहा हूँ। बट ये नहीं होता कि पेनल्टी का मतलब कहीं भी फेंक के फिर मारो। यू हैव टू टेक इट विद इन द 2 club lengths, पॉइंट ऑफ रिलीफ, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ਜੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। छड़ी की गल नहीं है, मैं तो खाली कह रहा हूँ इट शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड एंड कंसिस्टेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे अलावा 2 और बड़े सीनियर रेफरी हैं जो पूरा कॉस वॉस करके आए हैं, स्वाधीन पटेल और कर्नल मजिंदर। और मैंने को सिर्फ को बोलना है कि फील्ड में जो भी एंड में जीतेगा हमें खुशी है, बट रूल नहीं तोड़िए। वही हमारा इंटरेस्ट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, सब लोग एक ही के खेल रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि सब बहुत ही प्यार से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और मान रहे हैं कि इससे हमें एक्चुअली कुछ नया मिला है सीखने के लिए। तो मेरे लिए वो पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव नहीं देखता। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਡਿਸੂਜ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ KS ਬਰਾੜ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨਸ 18 ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੋਲਫ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿਓ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਆਈ ਐਮ ਟਾਲ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੇਅਰ ਹਿਮ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸੀ ਹਿਮ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਿਊ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ 1990 ਤੋਂ ਗੋਲਫ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ 올ਡ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਕਲੱਬ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ 1963-64 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 9 ਹੋਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਹੋਲ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਰਸ B ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਰੋਡ, ਉਹ 1985 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ 1986 ਤੋਂ ਇਹ 18 ਹੋਲਸ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਲੇਆਊਟ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਆਰਮੀ,
ਇਹ ਫਿਰ 18 ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੇਮ ਵੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ। ਗੇਮ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਧੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਫੇਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਜੀਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਨਰਸਰੀ ਆਫ lot of golfers in India which produced one of the good golfers who are now on the international scene like Amandeep Jol, Jeev Milkha Singh, Ajitesh Sandhu, Gaganjeet Bhullar। ਇਹ ਗੋਲਫ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਬਿਗੇਸਟ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਬਿਗੇਸਟ ਟੀਚਰਸ। ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਪੋਰਟ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੋਲਫ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੇਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਫ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਟੀਮ ਗੇਮਸ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੇਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਲਫ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲਣਾ ਸੀਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ, ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਤਾਂ ਗੋਲਫ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੈਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਗ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੱਜ PGTI ਦਾ ਟੌਪ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਡੀਜ਼ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਕ ਇਨ ਸਾਡੇ ਗੋਲਫਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।